أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأولياء ملته وعلماء شريعته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم مولانا محمد وعلى آله करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करो क्या करोड़ो जहां नहीं बलागल उला बिकम कशफ दो जाबे हसनत जमीउ खिसालिही सल्लो अलैहि व जिस चाहा दर पे बुला लिया, जिस चाहा दर पे बुला लिया, जिस चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, बलागल उला बिकमा कशफ दो जा खिसालिही सल्लो सल्लो अलैहि व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन।
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي صل وسلم وبارك عليه महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं वह लोग खुदा शाहिद किस्मत किसके अंदर है जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं या रसूल अल्लाह या गौस रसूल मोहतरम हाजरीन सामीन कराम सम्मानित मुसल्लिन कराम रहमनी व रहमकुमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु महान रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीনের आलिशान दरबारे लाख कोटी शुक्रिया आदाय करी जे रब्बुल आलमीन दया मेहरबानी करे आमादेरके श्रेष्ठ नबी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हुजूर सरवारे कायनात फख्रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन उम्मतेर कांडारी मुक्तिर दिशारी विश्व मानवतार मुक्तिर दूत शांतिर दिशारी आका मौला अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमार उम्मत बानिये এই পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন এটা রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় নিয়ামত এই জন্য আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় মুহাব্বতের আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ पवित्र रबिउल नूर शरीफ रबिउल आव्वाल ईद मिलादुन नबीर मास आमादेर काछे आगमन करेছে আজকে प्रथम जुमा प्रथम दिन बोलुन अल्हम्दुलिल्लाह आमार प्यारा नबी रहमतुल लिल आलामीन যেদিন এই পৃথিবীর বুকে শুভাগমন করেছিলেন সেদিন आकाश बातास मुखरित छिलो हजरत मा आमना रदियाल्लाहु ताआला अन्हा बोलेन
আমার কলিজার টুকরা নয়নের মণি, দুই জাহানের বাদশাহ কামলিওয়ালা নবী যখন দুনিয়ার বুকে আসার সময় হলো, আমার অন্তরের পর্দা, চোখের পর্দা সব খুলে গেল। আমার চোখের সামনে সমগ্র জগৎ। আমি সিরিয়ার বিশাল বিশাল রাজপ্রাসাদ আমার ঘরে বসেই দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে নূরের পতাকা। আমি দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে নূরের পতাকা। আমি দেখতে পাচ্ছি খানে কাবার উপর নূরের পতাকা। আমি দেখতে পাচ্ছি আসমান থেকে হাজার হাজার নূরানী ফেরেশতার আগমন মিছিল সহকারে। সেদিন সারা পৃথিবী আনন্দিত, আকাশ বাতাস মুখরিত। জান্নাতের হুরপরীরা, জান্নাতের লম্বা লম্বা সুন্দর সুন্দর চারজন রমণী আমার ঘরে তাশরিফ নিয়ে আসলেন। আমি পরিচয় পেলাম, একজন হযরতে মা হাওয়া, আরেকজন হযরতে মা আসিয়া, আরেকজন হযরতে মারিয়াম আলাইহিস সালাম, আরেকজন হযরতে মা হাজারা আলাইহিস সালাম। ওনারা এসে বললেন, আমেনা, আপনি আমাদেরকে দেখে বিচলিত হবেন না। আমরা দুনিয়ার কোন পাড়া মহল্লা থেকে আসি নাই, আমরা সরাসরি জান্নাত থেকে এসেছি। আপনার কোলে একটু পরে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত ইমামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন দুনিয়ার বুকে আগমন করবেন। আমরা জান্নাত থেকে মহান আল্লাহর নির্দেশে ওনাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এসে গিয়েছি। ধুলির ধারা বেহেশতে আজ জয় করিল, দিল রে লাজ। আজকে খুশির ঢাল নেমেছে, আজকে খুশির ঢাল নেমেছে। ধূসর সাহারার সাগর, সাগর আকাশ বাতাস, সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 18,000 মখলুকাত খুশি, এমনকি স্বয়ং রব্বুল আলামিনও খুশি। আসমানের ফেরেশতারাও খুশি। আর নেমাতুল কুবরা আলাল আলম ফি মাওলাদে সৈয়দে বুলদে আদম হাফেজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার এই কিতাবে লিখেছেন, সেদিন আরবের চতুষ্পদ জন্তুরা একে অপরের কানে কানে কথা বলছিল, তারাও সেদিন আনন্দ প্রকাশ করেছিল। তো আমরা সেই নবীর উম্মত হয়ে আমরা কি খুশি না বেজার? খুশি যদি হয়ে থাকি, আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ কি বসে থাকতে পারবো? সেই খুশি প্রকাশ করার দরকার আছে কি নাই? এবং সেই খুশি প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। বলুন না সুবহানাল্লাহ। খুশি প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের সূরা ইউনূস 58 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার বান্দাদেরকে অনেক নিয়ামত দিয়েছি, অনেক রহমত দিয়েছি, অনেক অনুগ্রহ করেছি। আপনি তাদেরকে বলে দিন, কুল, আপনি তাদেরকে বলে দিন, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই সমস্ত ফজল, যেই সমস্ত অনুগ্রহ তাদের উপর করেছেন, যেই সমস্ত রহমত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে দান করেছেন, ওই অনুগ্রহ এবং রহমতকে পেয়ে যেন তারা আনন্দ প্রকাশ করে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু, ফালিয়াফরাহু। আল্লাহ বলেন তারা যেন খুশি হয়, তারা যেন খুশি প্রকাশ করে, তারা যেন আনন্দ শুকরিয়া আদায় করে। রব্বুল আলামিন বলেন, আমার বান্দারা, আপনার উম্মতেরা যখন এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি আল্লাহ ডিক্লার দিচ্ছি, তাদের জীবনে যত কিছু তারা হাসিল করেছে, যত নিয়ামত তারা, যত সওয়াব তারা হাসিল করেছে, এই আমল করার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তাদেরকে যে নিয়ামত দান করব, যে সওয়াব দান করব, সেটা সবচেয়ে বড় সওয়াব। জোরে বলুন সুবহান। হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। তাফসীরে এসেছে, আল্লাহ পাক এখানে দুটি শব্দ বলেছেন।
একটা হলো আল্লাহর ফজল, আর একটা হচ্ছে আল্লাহর রহমত। আল্লাহ বলেছেন আমার ফজল, আমার অনুগ্রহ এবং আমার রহমত। তাফসীর এসেছে আল মুরাদু বিফাদলিল্লাহ আল কোরআনুল করিম। আল্লাহর ফজল হচ্ছে কোরআন করিম। ওয়াল মুরাদু বিরহমাতিল্লাহ, আর আল্লাহ পাকের রহমত থেকে মুরাদ হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ সূরা আম্বিয়া 107 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরো পরিষ্কার করে দিয়েছেন, আমার নবী শুধু রহমত নয়, শুধু মুসলমানদের জন্য রহমত নয়, শুধু মানব জাতির জন্য রহমত নয়, শুধু সৃষ্টির জন্য নয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পৃথিবীর জন্য নয়, আমার নবীকে আল্লাহ পাক কুল কায়নাতের জন্য রব্বুল আলামিন, যত জগতের জন্য রব্বুল আলামিন, তত জগতের জন্য রব্বুল আলামিন আমাদের নবীকে রাহমাতুল লিল আলামিন করে পাঠিয়েছেন। চিৎকার করে বলে সুবহানাল্লাহ। ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আবার ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। হাবিব, আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী আসমানের জন্য রহমত, জমিনের জন্য রহমত, মানুষের জন্য রহমত, জিন জাতির জন্য রহমত, ফেরেশতাদের জন্য রহমত, আকাশ বাতাস কুল কায়নাতের জন্য রহমত। আমার নবী যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ জগৎ জীবিত থাকবে। আমার নবী যদি জীবিত না থাকতেন তাহলে এই সব কিছু মরে যেত, এই সব কিছু মরে যেত। এই জন্য আমরা বলি আমার নবী হায়াতুন নবী, আমার নবী হায়াতুন জিন্দা নবী, আমার নবী হায়াতুন নবী জিন্দা নবী। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। এই আকীদার বিরুদ্ধে যারা অবস্থান করবে তারা বাতিল, তারা বাতিল, তারা বাতিল। তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, तू जिंदा है वल, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहुम्मा नबी रहमतुल लिल आलामीन के पेয়ে আমরা নবীর উম্মত হয়ে অন্যান্যরা যেভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছে, আমরা যেহেতু সেই নবীর উম্মত, তো আমাদের আনন্দটা কি তাদের চাইতে কম হবে না বেশি হবে? কত বেশি হবে এটা আমরা হিসাব করতে পারবো? আমাদেরকে বেলা হিসাব শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর সেই শুকরিয়া আদায় করা, আনন্দ প্রকাশ করার নাম হলো ঈদে মিলাদুন নবী। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখানে তিনটা শব্দ, একটা ঈদ, আর একটা মিলাদ, আর একটা নবী। নবী মানে কে? নবী মানে হলেন আমার প্যারা নবী। আর নবী এখানে আলিফ লাম, আলিফ লাম আছে এখানে, আলিফ লামে আহাদে খারিজি। আর নবী বলতে এখানে কোন নবীকে বোঝানো হয়েছে এটা সবাই জানে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর মিলাদ মানে হচ্ছে আগমন করা। তাহলে মিলাদুন নবী মানে নবীর আগমন। তো নবীর আগমনকে উপলক্ষ করে ঈদ পালন করা, আনন্দ প্রকাশ করার নাম হয়ে গেল ঈদে মিলাদুন নবী। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো এটাকে নিয়ে বিতর্ক করার কোনো সুযোগ আছে? যদি কেউ এটা নিয়েও বিতর্ক করে তাহলে বুঝবেন পৃথিবীর মধ্যে তার চাইতে পোড়া কপাল আর কেউ। কপাল কি? কপাল কি? আর যাদের কপাল ভালো তারা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে, বরং খুশি। আল্লাহ পাক আমাকে চাইলে তো হিন্দু বানাতে পারতেন, খ্রিস্টান বানাতে পারতেন, বুদ্ধ বানাতে পারতেন। নবী আল্লাহ পাক আমাকে বানালেন তো বানালেন, শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত বানালেন, তারপরও খুশি তো হও নাই, বরং সেই নবীর বিরুদ্ধে তোমার কথা। আফসোস, আফসোস, আফসোস।
আমি ধন্য গো রাসূল তোমাকে পেয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল তোমাকে, আমি আরো বেশি ধন্য তোমার উম্মত হয়ে, আরো বেশি ধন্য উম্মত হয়ে, ধন্য গো রাসূল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে ইনশাআল্লাহ আমাদের মসজিদ থেকে নামাজের পরপর আমরা ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জশ্নে জুলুস পালন করব। আলহামদুলিল্লাহ। জশ্নে জুলুসের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একমাত্র প্যারা নবীকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম, খুশিটা একটু মানুষদেরকে জানিয়ে দিলাম। আসলে এত বড় নিয়ামত পেয়ে যা করা দরকার তার ভাগের লক্ষ ভাগের এক ভাগও না। এটা আমরা যে একটু হেঁটে মিছিল করলাম, বেশি কিছু করে ফেললাম? যেখানে বাদশাহ আবুল মুজাফফর, ইরাকের ইরবিলের বাদশাহ সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর ভগ্নিপতি, আদেল বাদশাহ, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, আশিক রাসূল বাদশাহ, ধর্মপরায়ণ বাদশাহ, তিনি ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে লাখ লাখ মানুষের মেহমানদারির ব্যবস্থা করতেন, হাজার হাজার ওলামা ইকরামদেরকে দাওয়াত করতেন, ঘন্টার পর ঘন্টা আমার রসুলের সম্মান আলোচনা হতো। এবং ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে তৎকালীন সময়ের হাফেজুল হাদিস, বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দাহিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি একটা কিতাব লিখেছিলেন, আত-তানবীর ফি মাওলাদিল বাশিরিন নাজির। এই কিতাব পেয়ে বাদশাহ তৎকালীন সময়ে 1 লক্ষ দিনার ওনাকে স্বর্ণরূপ মুদ্রা উপহার দিয়েছিলেন। জোরে বলুন সুবহান। কত বড় আশিক রাসূল বাদশাহ ছিলেন। তো সেই তুলনায় আমরা কি করলাম? ঈদে মিলাদুন্নবীর দলিল বলে, হ্যাঁ মিলাদুন্নবী উপলক্ষে শুকরিয়া আদায় করা মানলাম, কিন্তু আবার ঈদ শব্দ কেন, এরকমও কেউ কেউ আপত্তি করে। কারণ সে শান্তি পাচ্ছে না, সে শান্তিতে ঘুমাতে, আর আশিক রাসূলরা তো মহা খুশি। রবিউল আউয়াল মাস আসলে 2 ধরনের মানুষ দেখা যায়। কিছু মানুষের চেহারা কালো হয়ে যায়, বাঁকা হয়ে যায়, মলিন হয়ে যায়। আরেক ধরনের মানুষের মনের মধ্যে মহা আনন্দ, চেহারাতে হাসি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আশিক রাসূলের সামনে নবীর প্রশংসা করবেন, খুশি, ঘন্টার পর ঘন্টা আপনাকে সময় দেবে। আর নবীর যারা দুশমন, তারা সহ্য করতে পারে না, সে অস্থির হয়ে যাবে, সেখান থেকে কিভাবে উঠে পালায়ে যাবে। মিলাদ শরীফ শুরু হলে দেখেন না, আজান শুনলে শয়তান পালায়, আর মিলাদ শরীফ শুরু হলে ওয়াহাবি পালায়। কারণ ওই শয়তানের সাথে ওয়াহাবিদের একটা, আজান শুনলে শয়তান পালায়, আর মিলাদুন্নবী কিয়াম দেখলে ওয়াহাবি পালায়। পালানোর মধ্যে 2 জন এক, একজন আজান শুনলে পালায়, আরেকজন মিলাদ শুনলে পালায়। তো আজান, এটাও তো আমার নবীর শান। আজানের মধ্যে কি আমার নবীর নাম আছে কি নাই? এই জন্য আবার আজানের ভিতরে আমরা রসুলের মিলাদও ঢুকিয়ে দিয়েছি। আজানের আগে সালাতু সালাম, ঠিক কিনা? একসাথে 2টা পালাও। এখন পালাতে পালাতে কোথায় যাবে? কোনো জায়গা নাই। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আমার নবীর শান নাই? আলা হযরত আজিমুল বারাকাত মুজাদ্দিদ দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানে শামের রিসালাত ইমামুল ইশক ওয়াল মুহাব্বত, তিনি কি চমৎকার বলেছেন, আরশ পে তাজা ছিড় চাট, ফরশ পে তুরফা ধুমদাম, কানে জিধর लगाइए काने जिधर लगाइए तेरे ही दास्तान है, सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला। প্রশ্ন বলে, মিলাদুন্নবী মানলাম, ঈদ শব্দটা কেন?
বলে আমাদের ধর্মে তো ঈদ আছে মাত্র 2টা। এরকম অনেকে বলে কি বলে না? আমাদের ধর্মে 2টা বড় বড় ঈদ। এই কথার সাথে আমরাও একমত। আমরা কখনো দ্বিমত করেছি? আমরাও একমত, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা। কিন্তু কেউ যদি বলে আমাদের ধর্মে শুধুমাত্র 2টা ঈদ, তাইলে আমাদের তোমার সাথে আমার দ্বিমত হবে এখানে। কারণ শুধুমাত্র 2টা ঈদ এই বলার অধিকার তোমাকে কে দিল? অথচ সহিহ হাদিসের মধ্যে এসেছে, আমার প্যারা নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেছেন, ইরশাদ করেছেন, শুক্রবার দিবস আমার উম্মতের জন্য ঈদের দিবস। শুক্রবার উম্মতের কিসের দিন? ঈদের দিন। তো শুধুমাত্র যদি 2টা ঈদ হয়, তাহলে শুক্রবারের ঈদের দিনটা কোথায় যাবে? আরাফার দিন ঈদের দিন, এটা কোথায় গেল? বলো এটা তো খেয়াল করি নাই। তো তুমি কি খেয়াল করো? তুমি সবসময় কি এই যন্ত্রণায় থাকবা? আসলে ভিতরে যখন শয়তানি থাকে তখন সে আসল জিনিসটা খুঁজে পায় না। তার তো খোঁজার অভ্যেসে নাই, খোঁজার খেয়ালে নাই। সে কেমনে নবীর শান নিচে নামাবে এই চিন্তায় ধান্দায় আছে। আর সুন্নি মুসলমানরা নবীর শান বয়ান করতে করতে কোন সময় আবার আল্লাহর উপর উঠে ফেলতেছে, কোন সময় নাকি আবার আল্লাহর উপর উঠে ফেলতেছে। এই যন্ত্রণায় তার ঘুম হয় না। আল্লাহর কি কোনো উপরে আছে? সারা পৃথিবীর সুন্নি মুসলমানরা চেষ্টা করলে নবীকে আল্লাহর উপরে উঠাতে পারবে? কারণ নবীর শান যত বড়, আমার আল্লাহর শান তার চাইতে আরো বড়। কারণ নবীকে সম্মান, এই মর্যাদা, ফজিলত দিয়েছেন কে? তো যিনি দিয়েছেন তিনি আরো বড় না? ওনার উপরে কেন উঠবে? সমুদ্রের জাহাজ পানি যত বাড়বে জাহাজ আরো উপরে উঠবে। তো নবীর শান যত বাড়াবেন, যেহেতু আল্লাহ নবীর শান দিয়েছেন, আল্লাহর শান আরো বড়। আমরাও আল্লাহর বান্দা, উনিও তো আল্লাহর বান্দা। না কথা ঠিক আছে, কথা আমরা দ্বিমত করি না। আমরাও আল্লাহর বান্দা, নবীও আল্লাহর বান্দা, কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মতো, আমরা নবীর মতো? নবীজিও আল্লাহর বান্দা, আমরাও আল্লাহর বান্দা। কিন্তু এখানে একটা বিশাল পার্থক্য হলো, আমরা হলাম গোলাম আর আমার নবী হলেন আমাদের মাওলা, আমাদের আকা। सरवर कहो के मालिको, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गोले ज़ेबा कहो तुझे, सरवर कहो के मालिको। আমরা বান্দা পিছনে দেখি না, শুধু সামনে দেখি। কিন্তু আমার নবী এমন আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যিনি সামনেও দেখেন পিছনেও দেখেন। আমরা বান্দা মাটির উপরে দেখি শুধু, আমার নবী আল্লাহর এমন প্রিয় বান্দা, প্রিয় বন্ধু, যিনি মাটির উপরেও দেখেন, মাটির ভিতরেও দেখেন। কত পার্থক্য! আইয়ুকুম মিসলি। এবার আসুন ঈদে মিলাদ নবী, ঈদ শব্দটা আমরা কেন বলি? সূরা মায়েদা আছে না একটা কোরআন শরীফে? সূরা মায়েদা। মায়েদা মানে হচ্ছে দস্তরখানা। এখন তো ঘরে ঘরে ডাইনিং টেবিল। আগের যুগে বা গ্রামাঞ্চলে এখনো আছে মায়েদা, দস্তরখানা। আমার প্যারা রাসূলের যুগের মধ্যে নবীজি দস্তরখানায় খাবার খেতেন। আর এখন যারা কথায় কথায় বেদাতের ফতোয়া দেয়, তাদের ঘরে দস্তরখানা আছে কিনা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন, সব ডাইনিং টেবিল। তো ডাইনিং টেবিলও তো বেদাত। ডাইনিং টেবিল কি আমার নবীর যুগে ছিল? তো ডাইনিং টেবিলে বসে খাও, নবীর সুন্নত। এটা কি রাসূল পাকের সুন্নত ডাইনিং টেবিলে খাওয়া? প্রশ্ন, হুজুর আপনারাও তো খান, তো এই জন্য তো আমরা এগুলোকে নাজায়েজ বলি না। আমরা তো নাজায়েজ বলি নাই কোনো জায়গায়, তোমরাই তো নাজায়েজ বলছো। এখন তুমি নিজেই তো নাজায়েজ পার্টি। মায়েদা বলা হয় দস্তরখানা। তবে এখানে মায়েদা মানে হচ্ছে ওই দস্তরখানা, জান্নাতি দস্তরখানা, যেই জান্নাতি দস্তরখানার মধ্যে জান্নাতি খাবার সহ আসমান থেকে নাজিল হয়েছে। আল্লাহর নবী ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা রব্বানা
আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামা, আল্লাহ আসমান থেকে আমাদের জন্য মায়দা নাজিল করুন, মায়দা নাজিল করুন। সূরা মায়দার মধ্যে এই আয়াতে কারিমা সম্ভবত 114 নম্বর আয়াত। আল্লাহ আসমান থেকে আমাদের জন্য জান্নাতের খাবার নাজিল করুন। যেদিন জান্নাতের খাবার নাজিল করবেন আমাদের জন্য, সেই দিনটা আমাদের জন্য ঈদের দিন হয়ে যাবে। আমরা সেই দিনটা ঈদের দিন পালন করব। তাকুনু লানা ঈদান লিআউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা, শুধু আমাদের জন্য না, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসবে তারা যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর ওই দিনকে উপলক্ষ করে ঈদের দিন পালন করবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা কার দোয়া? আল্লাহর নবী ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালামের দোয়া। তো বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম কি ছোট হুজুর? বাবারে বাবা, উনি আল্লাহর নবী। তাওরাত ইনজিল কিতাব যার উপর নাজিল হয়েছে, আল্লাহর নবী জলিলুল কদর পয়গম্বর। এই সমস্ত যারা ফতোয়াবাজি করে, দুই নম্বর এই সমস্ত মোল্লা মৌলবী ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালামের কদমে পাকের ধুলার কোটি ভাগের এক ভাগ হবে? তুলনা করলেও তো গুনাহ হবে। আর সেই ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ যেদিন আসমান থেকে মায়দা নাজিল হবে, আসমানের খাবার নাজিল হবে, আসমানের খাবারের আগমন হবে, সেই এত বড় একটা নিয়ামত পাওয়ার কারণে এই নিয়ামতকে পেয়ে আমরা সেই দিনকে ঈদের দিন ঘোষণা করলাম। আল্লাহ পাক বলতে পারতেন, ঈসা তুমি আবার ঈদ ঘোষণা করার কে? ঈদ দিলে আমি দেব। রব্বুল আলামিনকে এরকম কোন ধমক দিয়েছিলেন? কোন ধমক দেওয়া দূরের কথা, আল্লাহ পাক এই কথাটা এত পছন্দ করলেন যে আমার নবী ঈসা রুহুল্লাহ এই দিনটাকে ঈদের দিন ঘোষণা করলো। রব্বুল আলামিন এটাকে পছন্দ করে আমাদের কোরআনে পাকের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। রব্বুল আলামিন জানেন আমার নবীর উম্মতের ভিতরে কিছু শয়তান বের হবে, যারা আমার নবীর আগমনের দিনকে ঈদের দিন বলতে আপত্তি জানাবে। ওদের জন্য একটা দলিল ফিট করে দেই, কোরআনে পাকের ভিতরে একটা দলিল আল্লাহ পাক আগে থেকে দিয়ে দিয়েছেন। বলুন, আসমানের খাবারের দাম বেশি না আমার রসুলের দাম বেশি? এটা তো সহজেই বলবে সবাই। আমার নবী না হলে আসমানের খাবার হতো? আমার নবী না হলে আসমান হতো? আমার নবী না হলে জান্নাত হতো? জান্নাত না হলে জান্নাতের খাবার কোত্থেকে? আসমান না হলে আসমানের খাবার কোত্থেকে? এই আসমানের শুধু খাবারটা পেয়ে যদি ঈসা আলাইহিস সালাম ঈদের দিন ঘোষণা করে দিতে পারেন, এবং আল্লাহ পাক এটাকে বাতিল করেন নাই, বরং আমাদের কোরআনের ভিতরে দিয়ে মূলত আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, হে আমার নবীর উম্মতেরা, দেখো আমার নবী ঈসা রুহুল্লাহ যদি জান্নাতের খাবারের আগমনের দিনটাকে ঈদের দিন ঘোষণা করতে পারে, আমি তো তোমাদেরকে জান্নাতের মালিক, 18,000 মখলুকাতের মূল, সমগ্র সৃষ্টির কায়নাতের যিনি মূল, আমি তোমাদেরকে দিলাম, তোমাদের নবী করে পালালাম, তোমাদেরকে তার উম্মত বানালাম। ওনার আগমনের দিনকে দেখি তোমরা কেমন করে উদযাপন করো। তা আসমানের খাবারের আগমনের দিন যদি ঈদের দিন হতে পারে, যিনি আসমান জমিনের চাবিকাঠি যার হাতে আল্লাহ দিয়েছেন, উতীতু খাজাইনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের খাজিনার চাবিকাঠি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের নবীকে দান করেছেন। সেই নবী যেদিন দুনিয়াতে এসেছেন সেদিন ঈদের দিন না হয়ে আর কিসের দিন হবে? এই জন্য আমরা নবীজির আগমনের দিনকে পালন করে থাকি ঈদে মিলাদুন নবী। ঈদে মিলাদুন নবী দলিল একটা গেল, আরো দলিল আছে। বলে এই ঈদে মিলাদুন নবী কখন শুরু হয়েছে যদি প্রশ্ন করা হয়, তখন আমরা বলবো তার উত্তর সরাসরি তোমরা কোরআন শরীফে গিয়ে খুঁজে নাও। কোরআন শরীফ বলবে এটা শুরু হয়েছে কখন? যখন তোমরা কেউ ছিলে না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রূহ জগতের মধ্যে সমস্ত পয়গম্বরদেরকে নিয়ে সর্বপ্রথম ঈদে মিলাদ নবী পালন করেছিলেন। সূরা আলে ইমরান 81 নম্বর আয়াত। আমরা দুনিয়ার মধ্যে যে ঈদে মিলাদ নবী মাহফিল করি, এখানে মানুষ হয় 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000। আর রব্বুল আলামিন যেই মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন সেই মাহফিলের
উপস্থিতি ছিল 1,24,000, 2,24,000, মতান্তরে 3,36,000 পয়গম্বর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেদিনকার অডিয়েন্সের কোয়ালিটিটা কেমন ছিল, তারা কোন পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব, আর আমরা কোন পর্যায়ের? আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠতম নির্বাচিত নবী পয়গম্বর নবী রাসূল তারা সবাই সেখানে। আম্বিয়া ইকরামের নিচের ক্লাসের কেউ দাওয়াত পায় নাই সেখানে। যারা দাওয়াত পেয়েছিলেন তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম, মুসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম, ইসমাইল জবিহুল্লাহ আলাইহিস সালাম, ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম, ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, এই সমস্ত আম্বিয়া ইকরাম সেখানে দাওয়াত পেয়েছিলেন ওই মাহফিলে। এবং সেই মাহফিলের আয়োজনকারী স্বয়ং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সেই মাহফিলের স্পিকার স্বয়ং আল্লাহ। বিষয়বস্তু আর কিছু না, বিষয়বস্তু নামাজ নয়, রোজা নয়, যাকাত নয়, হজ নয়, মা বাবার খেদমত নয়, দান সদকা, অনেক বিষয় আছে। কোন বিষয় ছিল না সেদিন, একটাই শুধু বিষয় ছিল, রাহমাতুল লিল আলামিন দুনিয়াতে আসবে, উনি আসার পর তোমাদের দায়িত্ব হলো ওনাকে, ওনার উপর ঈমান আনা এবং ওনাকে সাহায্য করা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কোন বিষয় ছিল সেদিন না। তো এখনকার মিলাদ নবীর বিষয় তো সেটা। এটা কখন শুরু হয়েছিল? তখন শুরু হয়েছিল। এর চাইতে বড় দলিল আর কি? বলে আর লাগবে? বলে হ্যাঁ আর একটা দেন। কি এটা পছন্দ হয় নাই? তো আবু জেহেলকে আপনি যত দলিল দেবেন সে মানবে নাকি? বলে মোহাম্মদ বলো দেখি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে কি আছে। কে বলেছিল? আবু জাহেল। আমার নবী বললেন, আবু জাহেল তোমার হাতের মুঠোতে কি আছে? আমি কেন বলবো? তোমার হাতের মুঠোতে কি আছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, আমার পরিচয় কি? সাথে সাথে আবু জাহেলের হাতের মুঠোর মধ্যে যে কয়েকটা পাথর ছিল, কঙ্কর, ওই কঙ্কর স্পষ্ট মানুষের মতো বলে উঠলো, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এত বড় দলিল আবু জাহেলের হাতের মধ্যে, যেই কঙ্কর কথা বলতে পারে না, জড় পদার্থ, সেই কঙ্করের মুখে কালমা শরীফ শুনল, তারপর আবু জাহেল ঈমান আনে। বলে কি? বলে না এটা তো মোটামুটি ঠিক আছে, আরেকটা দলিল লাগবে। ওই বর্তমান বাতিল ফেরকার যা বলে আর কি, দলিল দেওয়ার পর আর আছে না দলিল, আর আছে আর আছে। এটা আবু জাহেলের চরিত্র। আর সিদ্দিক আকবর বলেন আমার বেশি দলিল দরকার নাই, একটাই যথেষ্ট। ঠিক কিনা বলেন? যে মানবে তার জন্য একটাই যথেষ্ট, আর যে মানবে না তাকে আপনি 100-1000 দলিল দিলেও সে মানবে না। জাহেল বলে যে তুমি যদি সত্য নবী হও তাহলে আকাশের চাঁদটা একটু 2 টুকরা করতে পারবা? আবু জাহেল চিন্তা করলো একটা বড় একটা দিয়ে আটকাই দিই। বলেন না নাউজুবিল্লাহ। এটা তার জন্য অনেক বড়, আর আমার নবীর জন্য? তেরে মর্জি পা গয়া সো रज फेरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई मैं काकली जा छिर गया, बंदा मिलने को करीबे हजरत कादर गया। बोलুন না সুবহানাল্লাহ। নবীজি হাতের আঙ্গুলের ইশারা করলেন, শুধু আকাশের চন্দ্র 2 টুকরা হয়ে আমার প্যারা রাসূলের কদমে এসে মানুষের মতো সাক্ষ্য দিয়ে দিল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমরা সবাই মিলে ডাকলেও আসবে? আর আমার নবী হাতের আঙ্গুলের ইশারা এসে গেল। কোরআন শরীফে আসছে না, ইকতারাবাতিস সাআতু ওয়ান শাক্কাল কমার। তুমি তোমার 14 গোষ্ঠী ডাকলে চাঁদ আসবে, আয় 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 চাঁদ মামা। কি কই আসছে? আজ পর্যন্ত টিপ দেওয়ার জন্য আসছে? আসবে না। কিন্তু আমার নবী হাতের আঙ্গুলের ইশারা। তো এরপরও তুমি, তোমার কেমন সাহস, তুমি নবীর সমান হতে চাও? ঈদে মিলাদ নবীর দলিল তারপর আমরা দেব 1টা 2টা 3টা 4টা নয়, যত দলিল আছে এটার উপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কিতাব লিখিত হয়ে গেছে। ঠিক কিনা? আজকে এতটুকু। আজকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো কি? জশ্নে জুলুস।